वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्कपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गते न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 11 થી 20 નો આપણે સાથે પારાયણ કરીશું। પાન નંબર 68 અધ્યાય 3 શ્લોક 11 થી 20। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परामवाप्स्यतः। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो
यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। बस ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभकथाः नमस्तस्मै भगवते कृष्णायातभूतकर्मणे रूपनामविभेदेन क्रीडति यो यतः ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् ब्रूत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए गीता मात की जय। આપણે ફેસબુકના માધ્યમથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના અધ્યયન કેન્દ્ર સાથે જોડાયેલા છીએ। આપ સૌને શાનોને જય શ્રી કૃષ્ણ કહી આપણે આજના અધ્યયનનો પ્રારંભ કરીએ। ચોથા અધ્યાયના 25મા શ્લોકનો વિચાર આપણે ગયા રવિવારે કર્યો હતો। 25મા શ્લોકમાં ભગવાન વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞોની વાત શરૂ કરી રહ્યા છે અને અહીંયા યજ્ઞનો અર્થ કર્મકાંડીય દ્રષ્ટિકોણથી લેવાનો નથી। યજ્ઞનો અર્થ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં જુદી સંકલ્પનાથી સમજાવ્યો છે। કર્મકાંડીય રીતે આપણે યજ્ઞ એટલે હવનકુંડમાં અગ્નિ પ્રગટાવેલો હોય અને બ્રહ્મા દ્વારા અગ્નિકુંડમાં સ્વાહાકારથી પવિત્ર હવિદ્રવ્યની આહુતિ આપવામાં આવતી હોય।
તે આપણે મનમાં આપણે યજ્ઞની ભાવના આટલી સમજીએ છીએ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં અહીંયા જે ભગવાને યજ્ઞની વાત કરી છે તે યજ્ઞનું રૂપક છે, પરંતુ યજ્ઞ એટલે ઉપાસનાના અર્થમાં. આપણે આહુતિ પણ આપવાનું ભગવાને કહ્યું છે, પણ એ આહુતિ હવિદ્રવ્યોની નહીં, હુતદ્રવ્યોની નહીં, પરંતુ આપણી અંદર રહેલી જુદી જુદી વૃત્તિઓ. અને યજ્ઞનો અર્થ ઉપાસનાના અર્થમાં લઈશું તો આપણે હવે પછીના શ્લોકો સમજવામાં સરળતા રહેશે. યજ્ઞ એટલે ઉપાસના અને ઉપાસ્ય એટલે બ્રહ્મ, જે ઈશ્વર અથવા પરમેશ્વરનું વાચક છે, જેનો વિચાર આપણે 2 શ્લોક પહેલા ખૂબ વિશદતાથી કર્યો છે. એ ઉપાસ્ય તત્વને, એ બ્રહ્મ તત્વને આપણે આપણી આંતરિક વૃત્તિઓ પ્રમાણે વિવિધ માર્ગે ઉપાસીએ છીએ, વિવિધ પદ્ધતિથી ઉપાસીએ છીએ. અને આ ઉપાસનાથી જે આપણે 25મા શ્લોકમાં ગયા વખતે સાંભળ્યું તેનું જ સમિંગ અપ 2-5 મિનિટમાં કરી અને આપણે આગળના શ્લોકમાં આગળ વધવાનું છે. આ ઉપાસનાથી તેમની પાસે ભોગ માટે, પ્રસન્નતા માટે, પ્રાપ્તિ માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તેને યજ્ઞ કહેવાય. દરેક યજ્ઞનું ફળ સમાન હોતું નથી. જે રીતનો યજ્ઞ તેવું તેનું ફળ. અને આ યજ્ઞથી ભોગ પણ મળે, આ યજ્ઞથી ભગવાન પણ મળે, અને આ યજ્ઞથી યશ પણ મળે. 25મા શ્લોકથી ભગવાને આવા જુદા જુદા યજ્ઞોની વાત 8 શ્લોક દરમિયાન કરી છે. અને એટલા જ માટે આપણે ગયા વખતે જોયું હતું કે 25મા શ્લોકથી શરૂ કરી અને 8 શ્લોક એ યજ્ઞાષ્ટકમ કહેવાય, કારણ કે ભગવાને વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞોનું વર્ણન કર્યું છે. 25મા શ્લોકમાં ભગવાને 2 પ્રકારના યજ્ઞની વાત કરી, દૈવ યજ્ઞ અને દિવ્ય યજ્ઞ. 25મા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું છે કે 2 પ્રકારના યજ્ઞ દૈવ યજ્ઞ છે. દૈવ યજ્ઞ એ દેવોની ઉપાસના દ્વારા ફલાકાંક્ષાથી પૂજન અર્ચન ઇત્યાદિ દ્વારા જે વિધિ વિધાન કરવામાં આવે છે અને તેના દ્વારા દેવો પ્રસન્ન થાય છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 3જા અધ્યાયમાં ભગવાને આગળ વાત કરી ગયા છે. દેવાન ભાવયતાનેન તે દેવા ભાવયંતુ વહ પરસ્પરમ ભાવયંત શ્રેય પરમવાપ્સ્યથ. ભગવાને 3જા અધ્યાયમાં કહ્યું કે દેવતાઓનું પૂજન અર્ચન કરવાથી પ્રસન્ન થયેલા દેવતાઓ તમને ભોગ આપે છે, ઈચ્છિત વસ્તુ આપે છે. પરંતુ એ ભોગ કાયમી ટકતા નથી. દેવતાઓ પ્રસન્ન થઈને ભોગ આપે, પણ એ ભોગ કાયમી ટકતા નથી, એ પણ સમાપ્ત થાય છે. ત્યારે પાછું પુનઃ તે ભોગો માટે દૈવયજ્ઞ થાય અને પુનઃ દેવો પાછો આપણને ભોગ આપે. આ ક્રમ ચાલ્યા કરે. આને પુણ્ય કર્મ કહેવાય. પુણ્ય કર્મ એટલે કરેલા સત્કર્મોનું ફળ, સુખ. અને એ સુખ પ્રાપ્ત થાય જ્યાં સુધી આપણા પુણ્ય કર્મોનું બેલેન્સ હોય ત્યાં સુધી આપણને સુખની પ્રાપ્તિ થાય. અને જ્યારે પુણ્ય કર્મો પૂર્ણ થાય ત્યારે પાછું આપણે જેવી સ્થિતિમાં હતું એ સ્થિતિમાં આવ્યા પછી ફરીથી પાછો તે પ્રક્રિયામાં આગળ વધવું પડે. માટે દૈવ યજ્ઞ એટલે દેવોની પ્રસન્નતા માટે કરેલો યજ્ઞ. દૈવ યજ્ઞ એટલે આગલા જન્મના પ્રારબ્ધ માટે કરેલો યજ્ઞ.
એ વાત આપણે સમજ્યા પછી એ જ શ્લોકમાં ભગવાને એક બીજા યજ્ઞની વાત કરી. તેનું નામ છે દિવ્ય યજ્ઞ. દિવ્ય યજ્ઞ એટલે દિવ્યતાની પ્રાપ્તિ માટે ઈશ્વરની ઉપાસના, દિવ્ય તત્વની પ્રાપ્તિ માટે ભગવાનની ઈશ્વરની ઉપાસના થાય. અને તેમાં ફલાકાંક્ષા નથી, ભોગની ઈચ્છા નથી, પરંતુ બે ઈચ્છા છે કે ભગવાનની પ્રસન્નતા અને ભગવત પ્રાપ્તિ. એટલા માટે દિવ્ય યજ્ઞ એ વિકાસાર્થ છે, વિકાસ માટે છે. તેનાથી માણસ આધ્યાત્મિક રીતે એક એક પગથિયો આગળ વધતો જાય છે. પુણ્યાર્થ કર્મમાં પુણ્ય પૂરું થાય એટલે પછી આપણે જે સ્થાન પર હતા એ સ્થાન પર આવીએ. જ્યારે દિવ્ય જે સ્થાન પર હતો તેનાથી એક એક સ્ટેપ આગળ વધતો જાય છે. આ દિવ્ય યજ્ઞ છે. ઉદાહરણ તરીકે વધારે સ્પષ્ટતા થશે. શ્રીમદ ભાગવતનું મહાત્મ્ય પદ્મ પુરાણમાં 6 અધ્યાયમાં આપવામાં આવ્યું છે. એ 6 અધ્યાયના મહાત્મ્યની કથામાં એક સુંદર પ્રસંગ આવે છે કે જ્યારે પરીક્ષિત રાજા ગંગા કિનારે આવ્યા છે અને તે વખતે ઋષિ સમાજ ગંગા કિનારે એકત્રિત થયો છે. પરીક્ષિત રાજા હાથ જોડીને પોતે કરેલા અપરાધની કે છે અને 7 દિવસમાં પોતાનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે કરવો તે ઋષિ સમાજને વિનંતી કરે છે. તેનો ઉકેલ માગે છે, તેનો રસ્તો માગે છે. ત્યારે ઋષિ સમાજ પાસે કોઈ તેનો જવાબ નથી અને ત્યાં ભગવાનની કૃપાથી શુકદેવજી મહારાજ પ્રગટ થાય છે, તેમનું આગમન થાય છે. શુકદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને શ્રીમદ ભાગવતની કથા કહેવાનું જ્યારે પ્રારંભ કરે છે ત્યારે એક ઘટના બને છે. કઈ ઘટના બને છે? આ પદ્મપુરાણમાં લખેલું છે. પરીક્ષિતે કથા વક્તુમ સભાયામ સંસ્થિતે શુકે સુધા કુંભમ ગૃહીત્વૈવ દેવાસ્તત્ર સમાગમન. સુખદેવજી કથાનો પ્રારંભ કરે છે ત્યારે સ્વર્ગમાંથી અમૃતનો કલશ લઈ અને બધા જ દેવતાઓ ગંગા કિનારે સુખદેવજીની પાસે આવે છે અને સુખદેવજીને વિનંતી કરે છે, તમે આ અમૃતનો કલશ લઈ લો અને અમૃત તમે પરીક્ષિતને આપો અને તમે જે કથાનું અમૃત પરીક્ષિતને આપવાનો છો તે અમૃતથી અમને લાભાન્વિત કરો. સુખદેવજી પરીક્ષિત રાજાની સામે જુએ છે કે હે રાજન, હવે તારી પાસે 2 વિકલ્પ છે. પહેલો વિકલ્પ છે કે સ્વર્ગનું અમૃત લઈને દેવો સ્વયં પધાર્યા છે, તે અમૃત પીવું છે કે મારા મુખમાંથી નીકળેલું કથામૃતનું પાન કરવું છે? તારે શું ઈચ્છા છે? પરીક્ષિત રાજા દેવજીને હાથ જોડીને વિનંતી કરે છે, સ્વર્ગના અમૃતથી શું મળે અને કથારૂપી અમૃતથી શું પ્રાપ્ત થાય? સુખદેવજી બહુ જ સુંદર જવાબ આપે છે, પરીક્ષિત, સ્વર્ગનું અમૃત પીવાથી તને દીર્ઘ જીવન મળશે, લાંબુ જીવન મળશે, દેવોના જેવું. અને કથારૂપી અમૃત પીવાથી તને દિવ્ય જીવન મળશે. અને કથારૂપી અમૃત બધાના ભાગ્યમાં હોતું નથી. તારે નક્કી કરવાનું છે કે તારે દીર્ઘ જીવન જોઈએ છે કે દિવ્ય જીવન જોઈએ છે. પરીક્ષિતે એક ક્ષણનો વિચાર કર્યા વગર સુખદેવજીને કહ્યું કે હે ગુરુદેવ, દીર્ઘ જીવન મેળવીને મારે હવે સંસારના ભોગ ભોગવવા નથી. દેવોનું અમૃત દેવોને મુબારક. મને તો આપના મુખમાંથી નીકળેલા કથામૃતનું પાન કરીને મારા જીવનને દિવ્ય બનાવવું છે.
આવી રીતે દૈવ યજ્ઞથી દીર્ઘ જીવન મળે અને બ્રહ્મ યજ્ઞથી ભગવત પ્રાપ્તિ માટેના યજ્ઞથી દિવ્ય જીવનની પ્રાપ્તિ થાય. આ બે યજ્ઞોની વાત શ્લોક 25માં ભગવાને અર્જુનને કહી અને હવે શ્લોક 26 અને 27 બંને શ્લોકો આંતર સંબંધથી જોડાયેલા છે. એટલા માટે આપણે બે શ્લોકમાં કહેલી વાત આજે સમજવી જરૂરી છે. ભગવાન યજ્ઞની ભૂમિકામાં જુદા જુદા યજ્ઞની આગળ વાત કરે છે. 26 અને 27માં શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે એ આપણે સમજીએ તે પૂર્વે આ બંને શ્લોકોનું પારાયણ કરી લઈએ, તેના શબ્દ અને અર્થ સમજી લઈએ. પાન નંબર 87, અધ્યાય 4, શ્લોક 26 અને શ્લોક 27. શ્રોત્રાન્યન્યે સંયમાગ્નિષુ જોવતિ શબ્દાદિન વિષયાનન્ય ઇન્દ્રિયાગ્નિષુ જોવતિ સર્વાણીન્દ્રિયકર્માણિ પ્રાણકર્માણિ ચાપરે આત્મસંયમયોગાગ્નૌ જોવતિ જ્ઞાનદીપિતે. અર્થ સમજી લઈએ. અન્ય એટલે અન્ય કેટલાક યોગીઓ શ્રોત્રાદિની, શ્રોત્ર વગેરે, અહીંયા ભગવાને યોગી શબ્દ વાપર્યો છે એ કર્મયોગીના સંદર્ભમાં છે. કર્મયોગીઓ શ્રોત્રાદિની એટલે શ્રોત્ર વગેરે, ઇન્દ્રિયાણી એટલે સઘળી ઇન્દ્રિયોને, સંયમાગ્નિષુ એટલે સંયમ રૂપી અગ્નિમાં જુવતી હોમે છે, સંયમ રૂપી અગ્નિમાં હોમે છે. અન્યએ બીજા કેટલાક યોગીઓ શબ્દાદિન શબ્દ વગેરે, વિષયાન સર્વ વિષયોને, ઇન્દ્રિયાગ્નિષુ ઇન્દ્રિયો રૂપી અગ્નિમાં જુવતી એટલે હોમતા રહે છે. અને અન્ય અપર એટલે અન્ય યોગીઓ સર્વાણી કર્માણી પોતાની ઇન્દ્રિયોની સર્વ ક્રિયાઓને તથા પ્રાણ કર્માણી પ્રાણની સમસ્ત ક્રિયાઓને જ્ઞાન દીપિતે જ્ઞાન વડે પ્રજ્વલિત આત્મસંયમ એટલે આત્મસંયમ યોગ રૂપી યોગાગ્નૌ અગ્નિમાં જુવતી એટલે હોમી દે છે. બંનેનો અર્થ જે ગીતામાં આપેલો છે સરળ અર્થ સમજી લઈએ. કેટલાક યોગ્યો શ્રોત્ર વગેરે સઘળી ઇન્દ્રિયોને સંયમરૂપી અગ્નિમાં હોમે છે. બીજા કેટલાક યોગીજનો શબ્દ વગેરે સર્વ વિષયોને ઇન્દ્રિયો રૂપી અગ્નિઓમાં હોમતા રહે છે. અને બીજા કેટલાક યોગીજનો ઇન્દ્રિયોની સર્વ ક્રિયાઓને પ્રાણની સમસ્ત ક્રિયાઓને જ્ઞાન વડે પ્રજ્વલિત આત્મસંયમ યોગ રૂપી અગ્નિમાં હોમી દે છે. આ થયો ગીતાનો સરળ અર્થ શ્લોક 26 અને 27નો. હવે આપણે આ શ્લોકને આપણી ભાષામાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આ બે શ્લોકમાં ભગવાને 3 પ્રકારના બીજા યજ્ઞ કયા છે. કયા કયા 3 પ્રકારના યજ્ઞ? એક સંયમ રૂપ યજ્ઞ, બીજો જ્ઞાન રૂપ યજ્ઞ અને ત્રીજો આત્મસંયમ રૂપ યજ્ઞ. સંયમ રૂપ યજ્ઞમાં ઇન્દ્રિયો સાથે મનનું હવન કરવાનું, જ્ઞાન રૂપ યજ્ઞમાં બુદ્ધિનું હવન કરવાનું અને આત્મસંયમ રૂપ યજ્ઞમાં અહંકારનું હવન કરવા.
ભગવાન બહુ જ પ્રતિકાત્મક વાત સુંદર રીતે કરે છે. સંયમરૂપ યજ્ઞમાં ઇન્દ્રિયો સાથે મનનું હવન, જ્ઞાનરૂપી યજ્ઞમાં બુદ્ધિનું હવન અને આત્મસંયમ રૂપી યજ્ઞમાં અહંકારનું હવન. ભગવાન આ 2 શ્લોક દ્વારા આપણી પાસે ત્રિપદા ભૂમિ માગે છે. આખી વાતને આપણે ભાગવતના સંદર્ભમાં સમજીએ. પ્રિયજનો, આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને ભાગવતના સંદર્ભમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એક આપણો નવો જ પ્રયોગ છે અને શ્રી મહાપ્રભુજીની અને શંકરાચાર્યજીની આજ્ઞા છે કે ગીતા એ સૂત્રાત્મક છે અને ભાગવત એ તેનું વિવરણ છે, ભાષ્ય છે. અહીંયા આપણે આ પ્રસંગને આ દ્રષ્ટાંત દ્વારા, ભાગવતના દ્રષ્ટાંત દ્વારા સમજીએ તો આ 2 શ્લોકમાં ભગવાન આપણી પાસે ત્રિપદા ભૂમિની માગણી કરે છે, અપેક્ષા રાખે છે. શ્રીમદ ભાગવતના 8મા સ્કંદમાં વામન ભગવાનનું આખ્યાન છે અને આપણે ભાગવત કથા પ્રસંગમાં એનું શ્રવણ કરેલું છે. બલિરાજા, અસુરોનો રાજા બલિ હતો. અસુરોના રાજા બલિએ 99 અશ્વમેધ યજ્ઞ શુક્રાચાર્યના માર્ગદર્શનથી કરી લીધા હતા. આપણે આ ગીતાનો 3 યજ્ઞ સમજવા માટે આ ભાગવતનું ઉદાહરણ લઈએ છીએ. 99 અશ્વમેધ યજ્ઞ શુક્રાચાર્ય બલિરાજાના ગુરુએ તેની પાસે કરાવ્યા હતા. 100મો યજ્ઞ આ બલિરાજા, 100મો અશ્વમેધ યજ્ઞ બલિરાજા દશાશ્વ ઘાટ, ભૃગુ કચ્છ, જેને આપણે આજનું ભરૂચ કહીએ, ત્યાં નર્મદાના તટ ઉપર બલિરાજાએ તેનો આરંભ કર્યો. હવે આ 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ જો બલિરાજા પૂરા કરી લે, નિર્વિઘ્ન 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ પૂરા થાય તો આપણે ગયા વખતે વાત કરી મુજબ બલિ સ્વર્ગના રાજ્યનો અધિકારી બની જાય અને ઇન્દ્રાસન તેને મળે. એટલે ઇન્દ્રને પોતાનું શાસન ખાલી કરીને, પોતાની ખુરશી ખાલી કરીને બલિને આપવી પડે, કારણ કે તે 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ કરીને આવ્યો હોય. ત્યારે અસુરોના આ ઈચ્છાને, જો અસુરોના ઐશ્વર્ય મળે તો તેઓ મદોન્મત્ત બને. ભગવાન શા માટે વચ્ચે પડ્યા? બલિને 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ પૂરા થાય અને બલિ ઇન્દ્રાસન પર બેસે તો એમાં ભગવાનને શું વાંધો હોય? કારણ કે ભગવાન માટે તો, પરંતુ ભગવાનને થયું પર જો અસુરો બેસશે તો તેમને ઐશ્વર્ય મળશે અને ઐશ્વર્યથી તે મદોન્મત્ત થશે અને મદોન્મત્ત થયેલા અસુરો લોકો અધિકારીને જ યોગ્ય સ્થાન મળવું જોઈએ. યોગ્યમ યોગ્યાય દાતવ્યમ. દેવો એ અધિકારી છે કારણ કે સાત્વિક વૃત્તિના છે અને તેમને ઐશ્વર્ય મળ્યા પછી તેઓ બીજાને પીડા નથી આપવાના. પણ બલિરાજા અસુર છે અને અસુરોને જો સ્વર્ગનું શાસન મળશે તો તેઓ બીજાને પીડશે. એટલા માટે અદિતિ માતાની પ્રાર્થનાથી વિષ્ણુ ભગવાન વામન રૂપ ધારણ કરીને બલિના યજ્ઞમાં પધારે છે. આ સુંદર આખ્યાન છે. આપણે આખ્યાનમાં આજે જતા નથી. આટલું સમજી લે કે ભગવાનના મનોરમ્ય રૂપને જોઈને, ભગવાનના બ્રહ્મતેજને જોઈને બલિરાજા પ્રભાવિત થાય છે. કારણ કે ભગવદ ભક્તિ બલિરાજાને વારસામાં મળી હતી. બલિ એટલે કોણ? પ્રહલાદ ભગવદ ભક્ત, ભક્ત શિરોમણી, પ્રહલાદના પૌત્ર. પ્રહલાદના પુત્રનું નામ વિરોચન અને વિરોચનનો પુત્રનું નામ બલિ. એટલા માટે આ બલિરાજાને વારસામાં ભગવદ ભક્તિ તો તેનામાં હતી, ભલે અસુર કુળમાં હતો.
એટલા માટે ભગવાનનો બ્રહ્મતેજ જોયા પછી બલિ તેનાથી પ્રભાવિત થયો અને વામન ભગવાનનું સ્વાગત કર્યું, ચરણ પખાડ્યા, ચરણોદક લીધો અને પૂજન અર્ચન કર્યા પછી બલિરાજાએ બટુક વામનને વિનંતી કરી કે હે વામન, હે ઋષિકુમાર, આપ હવે મારી પાસેથી તમારો મન વાંછિત દક્ષિણા માગો. અને બલિરાજા એવી દક્ષિણા આપે છે કે એકવાર બલિના હાથેથી દક્ષિણા મેળવ્યા પછી તે બ્રાહ્મણને આજીવન બીજા પાસે માગવાનું રહેતું નથી. એટલા માટે બટુક કુમાર, તમે દક્ષિણા માગો. બલિરાજા પાસે વામન ભગવાને ત્રિપદા ભૂમિ માગી છે. ત્રિપદા ભૂમિ એટલે 3 ડગલા ભૂમિ બલિરાજા પાસે માગી. આ ત્રિપદા ભૂમિ એટલે તેના ઘણા બધા અર્થો પૈકી આજે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો આધ્યાત્મિક અર્થ સમજવાનો છે. ત્રિપદા ભૂમિમાં બલિરાજા પાસે ભગવાને 3 વસ્તુ માગી. ઇન્દ્રિયો અને મન આ પહેલું પગલું, બુદ્ધિ આ બીજું અને અહંકાર આ ત્રીજું. આ શ્લોકમાં ભગવાને આ જ વાત કરી છે. પહેલો સંયમ રૂપી યજ્ઞ, આ પહેલું પગલું છે. બલિ પાસે માગેલું વામન ભગવાનને પહેલું પગલું છે. આપણને ભગવાને 5 ઇન્દ્રિયો આપી છે, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય. કર્મેન્દ્રિયો એટલે જેના દ્વારા વિષયનો પ્રવેશ થાય અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો એટલે જેના દ્વારા વિષયનું જ્ઞાન થાય. આ 5 ઇન્દ્રિયોના 5 વિષયો ભગવાને નિર્માણ કર્યા. કાન દ્વારા શબ્દ, ત્વચા દ્વારા સ્પર્શ, આંખ દ્વારા રૂપ, જીભ દ્વારા રસ અને નાક દ્વારા ગંધ. ભગવાને વિષયો પણ નિર્માણ કર્યા અને ઇન્દ્રિયો પણ આપી, જેથી જીવાત્મા પોતાની ઇન્દ્રિયો દ્વારા જુદા જુદા વિષયોનો આસ્વાદ લઈ શકે. અને એ વિષયો એ ઇન્દ્રિયોનો ખોરાક છે. ઇન્દ્રિયોનો ખોરાક શું? કઠોપનિષદ કહે છે, વિષયાસ્તેષુ ગોચરા ઇન્દ્રિયાણી પરાન્યાહો. ઇન્દ્રિયો ઘોડાઓ છે, અશ્વો છે, અને વિષયાસ્તેષુ ગોચરા વિષયો તેમને ચરવાનું ઘાસ છે. એટલા માટે ભગવાને ભોગ માટે વિષયો આપ્યા અને ભોગ ભોગવવા માટે ઇન્દ્રિયો આપી. પણ ઇન્દ્રિયો રૂપી ઘોડાઓને વિષય રૂપી ઘાસમાં જો છૂટા મૂકી દેવામાં આવે ત્યારે તે નિર્બંધ બને છે. અને નિર્બંધ થયેલા લગામ ન હોય તો તે અશ્વો એ આપણું ધારેલી જગ્યાએ આપણને પહોંચાડી શકતા નથી. એટલા માટે ભગવાને 26મા શ્લોકમાં સંયમ યજ્ઞની વાત કરી છે. ઇન્દ્રિયોના સંયમ દ્વારા આપણે યજ્ઞમાં આહુતિ આપવાની છે. સંયમ યજ્ઞ. શાસ્ત્રકારોએ તો ત્યાં સુધી કહ્યું, આપદામ કથિત પંથા ઇન્દ્રિયાણામ અસંયમ તજ્જય સંપદામ માર્ગો યેનેષ્ટમ તેન ગમ્યતામ. આપણા માટે 2 રસ્તા ખુલ્લા છે. વિષયો છે, ઇન્દ્રિયો છે. ઇન્દ્રિયો ઉપરનો અસંયમ એટલે ઇન્દ્રિયો પરનો નિરંકુશ આપણને આપત્તિના માર્ગે લઈ જાય છે. અને ઇન્દ્રિયો ઉપરનો સંયમ આપણને સુખના માર્ગે, આનંદના રસ્તે લઈ જાય છે. એક છે સુખનો માર્ગ, બીજો છે આપત્તિનો, દુઃખનો માર્ગ. આપણને છૂટ છે કે જે રસ્તે જવું હોય તે રસ્તે, પરંતુ એટલું કહ્યું કે સુખનો માર્ગ એટલે ઇન્દ્રિયો પરનો સંયમ અને દુઃખનો માર્ગ એટલે ઇન્દ્રિયો પરનો અસંયમ, નિરંકુશતા. ઇન્દ્રિયો પર સંયમ રાખવાનું કાર્ય પશુ યોનિ કરી શકતી નથી, એ માનવ યોનિ જ કરી શકે.
કારણ કે પશુનો અર્થ પશ્યતિ ઇતિ પશુ. પશુના જીવનમાં સંયમ હોતો નથી, સંયમનો તેને મગજમાં તેને વૃત્તિ હોતી નથી. એ યથેચ્છ વિહાર અને યથેચ્છ આહાર આ પશુ યોનિમાં છે. અને એ જ વાત જો માનવ યોનિમાં પણ આવે કે યથેચ્છ વિહાર અને યથેચ્છ આહાર, ત્યારે માણસ અને પશુમાં કોઈ ફેર પડે નહીં. આહાર નિદ્રા ભયમૈથુનંચ સામાન્ય મેતત પશુભિર નરાણામ. આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન આ 4 વાતો તો માનવ અને પશુમાં સમાન છે. ધર્મો હિ તેષામ અધિકો વિશેષ. એક ધર્મ એવું તત્વ છે કે જે પશુથી માણસને જુદું પાડે છે. ધર્મેણ હીના પશુભિઃ સમાન. ધર્મ વગરનો માણસ પશુ સમાન છે. તો માણસ તરીકેનું આપણું કર્તવ્ય છે કે સંયમના રસ્તે ચાલવું. અને ગીતા તેને કહે છે સંયમાગ્નિ, સંયમ રૂપી યજ્ઞ. તો વિષયોને ભોગવવાની ગીતાએ ના પાડી નથી. વિષયો સુંદર છે કારણ કે ભગવાનની નિર્મિતિ છે, અને ઇન્દ્રિયો અતૃપ્ત છે. એટલા જ માટે ઇન્દ્રિયો વિષયોને પકડે છે અથવા વિષયો ઇન્દ્રિયોને પકડે છે. તે વખતે માણસ તરીકે આપણે સંયમ રૂપી કવચ બખ્તર પહેરેલું હોવું જોઈએ. ગીતાએ ક્યારે પણ અંતિમ છેડાની વાત કરી નથી. આપણે અધ્યયનશીલ લોકોએ સમજી લેવા જેવું છે. ગીતાનું તત્વજ્ઞાન આજની સદીમાં પણ સ્વીકાર્ય છે, માન્ય છે, વ્યવહારિક છે, કારણ કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં અંતિમ છેડાની વાત કરી જ નથી. ગીતા હંમેશા મધ્યમ માર્ગનું સૂચન કરે છે. જેવી રીતે આપણે જોઈ ગયા છે, ગીતા કહે છે આત્યંતિક ભોગ પણ નહીં અને સદંતર ત્યાગ પણ નહીં. આત્યંતિક ભોગ પણ નહીં અને સદંતર સમૂળગો ત્યાગ પણ નહીં. એટલા માટે ગીતાએ એક વચ્ચેનો માર્ગ કાઢ્યો, સંયમ. સંયમ એ વચ્ચેનો રસ્તો છે. આસક્તિ પણ નહીં, વિરક્તિ પણ નહીં. વસ્તુઓ માટે એટલું બધું એટેચમેન્ટ નહીં અને વસ્તુ કે વ્યક્તિ માટે ડિટેચમેન્ટ પણ નહીં. એટલે ગીતાએ એક વચ્ચેનો રસ્તો કાઢ્યો, અનાસક્તિ. આસક્તિ નહીં, વિરક્તિ નહીં, અનાસક્તિ. ભોગ પણ નહીં, ત્યાગ પણ નહીં, સંયમ. એવી રીતે રાગ પણ નહીં, વિરાગ પણ નહીં. અને ગીતા એક નવો શબ્દ આપ્યો, વીતરાગ. નહીં રાગ, નહીં વિરાગ, વીતરાગ. અત્યંત ખૌધરાપણું પણ નહીં અને તદ્દન નિરાહાર રહેવાનું પણ ગીતાએ નથી કહ્યું. એટલે ગીતાએ કહ્યું યુક્તાહાર, જરૂર પૂરતો આહાર. ગીતાનું આ તત્વજ્ઞાન સંયમનું તત્વજ્ઞાન છે. સંયમ એટલે બાંધવું. મુરારે તૃતીય પંથઃ. કૃષ્ણ એક ત્રીજો રસ્તો આપ્યો છે, એને મધ્યમ માર્ગ કહેવાય. એક્સ્ટ્રીમ પર ભગવાન ગયા નથી. આ પણ છેડો નહીં, આ પણ છેડો નહીં. બંને છેડાને છોડીને વચ્ચેનો માર્ગ અપનાવો. અને આ મધ્યમ, સંયમ એટલે મધ્યમ માર્ગ. સંયમ એટલે બાંધવો. સંયમ એટલે પોતાની જાત ઉપર પોતે લાવેલું નિયંત્રણ. છોડવાનું નથી, ભોગવવાનું પણ નથી. નક્કી કરવું પડે, એક મર્યાદા રેખા મૂકવી પડે. આપણી પાસે જે શક્તિ છે, સંયમ એટલે બાંધવું. આપણી પાસે શક્તિ છે તે બાંધીએ ત્યારે તેમાંથી મહાશક્તિનું નિર્માણ થાય. જેવી રીતે વહેતા પાણીને બંધ દ્વારા આપણે જ્યારે એકત્રિત કરીએ ત્યારે તેમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ નિર્માણ થાય. સૂર્યના કિરણોને એકત્રિત કરીએ ત્યારે તેમાંથી ઉર્જા નિર્માણ થાય. એવી રીતે ઇન્દ્રિયોની શક્તિને જ્યારે આપણે એકત્રિત કરીએ, સંયમિત કરીએ, ત્યારે તેમાંથી એ જ ઇન્દ્રિયો
માં એક સામર્થ્ય નિર્માણ થાય છે. એ જ ઇન્દ્રિયો મહાશક્તિનો સ્રોત બની જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે બધી જ ઇન્દ્રિયો માટે આમ કહી શકાય. ઇતિહાસ અને પુરાણોમાં તેવા ઘણા બધા દ્રષ્ટાંતો છે, પરંતુ એક ઉદાહરણ આપું એટલે આપણને આ પ્રસંગ સમજાશે. મહાભારતમાં ગાંધારી વેદવ્યાસજી આપ્યું છે. ગાંધારી એટલે ધૃતરાષ્ટ્રની પત્ની. ધૃતરાષ્ટ્ર આંખે અંધ હતા. સંયમ તેને કહેવાય કે એકાદ વ્યક્તિ આંખો હોવા છતાં, જોવાની શક્તિ હોવા છતાં ધ્યેય નિષ્ઠાથી આંખે પાટા બાંધી રાખે તેને સંયમ કહેવાય. જબરજસ્ત શક્તિ નિર્માણ થાય. પણ કોઈ અંધ વ્યક્તિ એમ કે મારે જોવું નથી, તેનામાં જોવાની શક્તિ જ નથી, દેખાતો નથી, તેથી તે ન જુએ, તેનાથી જોવાતું જ નથી માટે ન જુએ, તો તેની કિંમત નથી. પણ જેની પાસે આંખો છે અને છતાં પણ પાટા બાંધીને એ જગતને જોતી નથી, તેથી તેની કિંમત છે. ધૃતરાષ્ટ્ર નથી જોતો, એની કિંમત નથી, પણ ગાંધારી આંખો હોવા છતાં પણ પાટા બાંધી રાખ્યા છે. એટલા માટે ગાંધારી માતાની આંખોમાં એક સામર્થ્ય છે. જો બંધનથી શક્તિ આવે. અને મહાભારતમાં પ્રસંગ છે, લડાઈના સમયે ગાંધારીને લાગ્યું કે મારા દીકરા દુર્યોધન માટે મારે કંઈક કરવું જોઈએ. તેનું માતૃવાત્સલ્ય જાગી ઉઠ્યું અને દુર્યોધન માટે ગાંધારી માતાએ કંઈક કરવાનું વિચાર્યું. દુર્યોધનને કહ્યું કે હે દુર્યોધન, હે પુત્ર, મેં મારા જીવનમાં પરણીને આવ્યા પછી એક વ્રત લઈ અને મારી આંખે પાટો બાંધી રાખ્યો છે. આ મારી આંખોનો બાંધેલો પાટો મારે એક વખત છોડવો છે. હું પાટો છોડીને જેને જોઈશ તે વજ્રદેહી બની જશે. હમણાં યુદ્ધ થવાનું છે. તને કોઈ મારી ન શકે તે માટે તને વજ્રદેહી બનાવવાની મારી ઈચ્છા છે. માટે તારે એક કામ કરવાનું, મારી પાસે ખુલ્લા શરીરે આવવાનું. હું જીવનમાં એક જ વાર પાટો ખોલીને તારા આખા શરીર પર દ્રષ્ટિ નાખીશ. તારું શરીર બની જશે, વજ્ર સમાન બની જશે અને તને કોઈ મારી નહીં શકે. એટલા માટે દુર્યોધને કહ્યું કે સારું માં, હું આવીશ. દુર્યોધનના મનમાં વિચાર આવ્યો કે ખુલ્લા શરીરે મા પાસે કેવી રીતે જવાય. પણ પછી તેને લાગ્યું કે મા એ મા છે, ગમે તે સ્થિતિમાં જવામાં વાંધો નહીં. તેને નક્કી કર્યું અને મધ્યરાત્રિએ દુર્યોધન નિર્વસ્ત્ર બનીને ગાંધારી માતાની પાસે જતો હતો. કોને ખબર, કૃષ્ણ ભગવાનને આ વાતની ખબર પડી ગઈ અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને, આ તો નટવર છે, એક માળીનો શ્વાંગ ધર્યો અને માળીના વેશે ફૂલની ચાદર લઈ અને ભગવાન દુર્યોધન જ્યાંથી પસાર થતો તેની સામે મળ્યા અને કહ્યું કે રાજા, તમે નિર્વસ્ત્ર અવસ્થામાં ક્યાં જાઓ છો? મધ્યરાત્રિ છે, કોઈ જોતું નથી, પણ આ નિર્વસ્ત્ર અવસ્થામાં તમે જાઓ છો ક્યાં? દુર્યોધને કહ્યું કે મારી માં ગાંધારી માતાને મળવા જવું છું. પરંતુ હવે કૃષ્ણ ભગવાન કહે એટલે શું બાકી રહે? હે રાજા, આપણે પછી માની પાસે પણ એક વિવેકથી જવાય. નિર્વસ્ત્ર જવું એ અવિવેક ગણાય, ભલે માં છે. દુર્યોધનને વાત સાચી લાગી અને કહું, કરું શું? મારી પાસે ફૂલોની ચાદર છે, એ ફૂલોની ચાદર તમે બાંધી લો. અને ફૂલની ચાદર દુર્યોધનને કૃષ્ણ ભગવાને માળીના સ્વાંગમાં બાંધી આપી. દુર્યોધન ગાંધારી માતા પાસે આવ્યો. ગાંધારી માતાએ કહ્યું, દીકરા આવી ગયો? હા. હવે હું મારી પટ્ટી ખોલું છું. આ પટ્ટી જીવનમાં એક જ વાર ખુલશે અને ફરી બંધાયા પછી ફરી એ પટ્ટી નહીં ખોલે, કારણ કે આંખોનું તેજ, આંખોનું સામર્થ્ય એ વખતે નષ્ટ થઈ ચૂક્યું હશે. અને એટલા માટે હું ખોલું છું, તારા શરીરને જોઈશ તો વજ્રદેહી થઈશ.
અને ગાંધારી માતાએ પોતાના આંખો પરની પટ્ટી જ્યારે ખોલી, દુર્યોધનને નખ શીખ જોયો અને દુર્યોધનને પૂછ્યું કે હે દીકરા, મેં તને નિર્વસ્ત્ર આવવાનું કહ્યું હતું, તને રસ્તામાં કોઈક મળ્યું હોવું જોઈએ, તેમ કે આ મળ્યો તો માળી. ગાંધારી માતાએ કહ્યું કે હે દીકરા, એ માળી નહોતો, એ શ્રી કૃષ્ણ હતા. મેં તારા આખા શરીરને જોઈ લીધું છે, પરંતુ કુદરતની સામે કોઈનો ચાલતું નથી. પ્રકૃતિની જ ઈચ્છા છે કે માણસનું મૃત્યુ આવે, તારું મૃત્યુ તો આવવાનું જ છે, કારણ કે તું સંપૂર્ણ નિર્વસ્ત્ર નથી. એટલે જે ભાગ ઢાંકેલો છે એ ભાગને તું બચાવી રાખજે, બીજા કોઈ ભાગથી તારું મૃત્યુ થશે નહીં. અને ગદા યુદ્ધ વખતે કૃષ્ણ ભગવાને ભીમસેનને દુર્યોધનની સાથળ ઉપર પ્રહાર કરવા માટેનો સંકેત કર્યો અને ત્યાં દુર્યોધનનું મૃત્યુ થાય છે. આખી વાતનો કહેવાનો સંદર્ભ અને તાત્પર્ય એટલું જ છે કે નિશ્ચિત ધ્યેય માટે ગાંધારી માતાએ આંખો બંધ રાખી હતી તો તેમાંથી શક્તિ નિર્માણ થઈ હતી. એટલા માટે સંયમમાં શક્તિ છે. કોઈ પણ ઇન્દ્રિયો, જ્યારે કોઈ મૌન રહેતા સંન્યાસી હોય અને જ્યારે મૌન છોડીને કંઈક બોલે ત્યારે એક એક શબ્દની કિંમત હોય, કારણ કે તેમની વાણીને તેમને સંયમિત કરી છે. કોઈ પણ ઇન્દ્રિયને સંયમિત કરીએ ત્યારે તેમાં શક્તિ નિર્માણ થાય છે. નિગ્રહ અને સંયમ આ બંને શબ્દો છે, પણ નિગ્રહ સહેલો છે, સંયમ અઘરો છે. નિગ્રહ કરતા સંયમને કિંમત છે. ઘણા લોકો એમ કે યાવત જીવેત સુખમ જીવેત તૃણમ કૃત્વા ઘૃતમ પીબેત ભસ્મીભૂતસ્ય દેહસ્ય પુનરાગમનમ કુતઃ. જેમ ફાવે તેમ જીવો, ભોગો આપણા માટે છે, ભોગો ભોગવો. આ યથેચ્છ જીવન છે, પશુ જીવન છે. નિગ્રહ એટલે તદ્દન છોડી દેવું, અને સંયમ એટલે છોડવું પણ નહીં, રાખવું પણ નહીં, એનો યથાર્થ ઉપયોગ કર. એટલા માટે ગીતામાં આપણને બીજા અધ્યાયમાં સ્થિતપ્રજ્ઞા લક્ષણોમાં ભગવાને કુર્મ એટલે કાચબાનું કાચબાની જેમ ઇન્દ્રિયોને સંકેલતા પણ આવડવું જોઈએ અને કાચબાની જેમ લાવતા પણ આવડવું જોઈએ. કુર્મોંગાનીવ સર્વશઃ. કાચબો એ સંયમનું પ્રતીક છે. એટલા માટે શિવ મંદિરમાં નંદી અને શિવની વચ્ચે કાચબો હોય અને એ કાચબાને નમસ્કાર કર્યા વગર શિવને નમસ્કાર ન થાય. શિવજી એમ કહે છે કે પહેલા કાચબા જેવો સંયમિત બન, પછી મારી પાસે આવ. નિગ્રહ સહેલો છે. શા માટે સહેલો છે? ઘણી વખત આપણે ઉદાહરણ સાંભળેલું છે કે આપણી પાસે ભજીયાની ડીશ આવી હોય, ભજીયા નથી જ ખાવા એમ કહીને ડીશ છોડી દેવી, એ નિગ્રહ કહેવાય. બધા જ ભજીયા ખાઈ જવા એ ભોગ કહેવાય. પરંતુ એ ભજીયાની ડીશમાંથી 2 ભજીયા લેવા કે 3 ભજીયા લેવા અને બાકીના મૂકી રાખવા, આ સંયમ કહેવાય. શિંગદાણા આપણે લીધા હોય, 8-10 શિંગદાણા ખાવા અને બાકીના મૂકી દેવા, આ સંયમ કહેવાય. મહાત્મા ગાંધીએ પોતાના જીવનમાં સંયમ માટે આવા પ્રયોગો કરેલા છે. ગીતાનું તત્વજ્ઞાન સંયમનું છે, નિગ્રહનું નથી. પેટ ના પાડે તો જીભે પણ ના પાડવી જોઈએ, પણ આપણું થાય છે શું? પેટ ના પાડતું હોય પણ ભજીયા જોયા પછી જીભથી રહેવાય નહીં અને તેનો સ્વાદ તરફે પ્રેરાય અને માણસ ખાઈ લે એટલે આરોગ્ય બગડે. પેટ અને જીભ વચ્ચે ઐક્ય નથી, તેથી આરોગ્ય બગડે છે. આયુર્વેદનો સિદ્ધાંત છે, પેટ અને જીભ વચ્ચે સંવાદિતા હોય તો આરોગ્ય ન બગડે. એકનું કાર્ય ચાલુ હોય ત્યારે બીજાએ કાર્ય બંધ રાખવું જોઈએ. સંયમમાં બહુ મોટી શક્તિ છે અને નિસર્ગ આપણને સંયમ શીખવાડે છે, બંધન સમજાવે છે. પોતાની જાતને
કોઈક ઠેકાણે બાંધી લઈએ તો શક્તિ નિર્માણ થાય, નહીં તો શક્તિ બધી જ ફેલાઈ જાય, પસરી જાય. જેવી રીતે વૃક્ષ ફળે છે, ફૂલે છે. શા માટે? વૃક્ષના મૂળે જમીનનું બંધન માન્ય કર્યું છે, એટલા માટે વૃક્ષ ફળે પણ છે અને ફૂલે પણ છે, અને ફળ પણ આવે છે અને ફૂલ પણ આવે છે. પણ એ વૃક્ષ બંધન માન્ય ન કરે તો એ વૃક્ષ એમ કે મારે પણ પક્ષીની જેમ આકાશમાં ઉડવું છે, તો વૃક્ષે વૃક્ષપણું છોડી દે. એવી રીતે આપણા જીવનને પણ ફળ અને બહારથી ફળ જોઈતા હોય તો જીવનમાં બંધન માન્ય કરવું પડે. વરાળ બંધાય છે તો તેનામાં શક્તિ આવે છે. વરાળ બંધન માન્ય કરે છે તો તેનામાં શક્તિ નિર્માણ થાય છે, અને એક ટ્રેનને બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકે છે ખેંચીને. પહાડોમાંથી ઠેક ઠેકાણેથી પાણી આવે, આ પાણી અને તટનું બંધન માન્ય કરે અને વહેવા લાગે તો તે સરિતા બને અને આસપાસની જમીનને સુજલામ સુફલામ કરતી જાય. પણ એ જળ જ્યારે જુદું જુદું વહી જાય તો એ પાણી ફોગટ જાય. એવી જ રીતે અધ્યાત્મમાં એક જ સમયે એક જ સ્થળે સત્કર્મ કરવાનો નિયમ લેવાથી આપણે સંયમ કેળવી શકીએ છીએ. આપણા મનમાં પ્રશ્ન થાય કે આપણે કેવી રીતે સંયમ કેળવવાનો? સંયમ દરેક ઇન્દ્રિયો પર ચોકી પહેરો બેસાડવાનો, આ વિનોબા ભાવે કહે છે. દરેક ઇન્દ્રિયો પર આપણે આપણા જીવનમાં સંયમ લાવવો હોય તો એનો સીધો રસ્તો બતાવો. સવારમાંથી નક્કી કરો કે મારે નિશ્ચિત સમયે ધ્યાનમાં બેસવું છે, નિશ્ચિત સમયે મારે ગીતાનો અધ્યાય વાંચવો છે, નક્કી કરેલા સમયે મારે ભાગવતનો પાઠ કરવો છે. જ્યારે ટાઈમ મળે નહીં ત્યારે નહીં, નિશ્ચિત સમય. સતો દીર્ઘકાલમ સત્કારા સેવિતો દ્રઢભૂમિ નિરંતર થાય, અને દીર્ઘકાલ પર્યંત થાય તો તેમાંથી શક્તિ અને સામર્થ્ય નિર્માણ થાય છે. સૂર્યમાં ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે, કારણ કે સૂર્યમાં નિયમિતતા છે. એ નિશ્ચિત સમય ઉગે છે, નિશ્ચિત સમય આથમે છે. સંયમ રૂપી અગ્નિમાં ઇન્દ્રિયોનું હવન કરો. આ ભગવાન પહેલો યજ્ઞ આ 2 શ્લોકમાં કહે છે. આપણે સંયમ રૂપી અગ્નિમાં ઇન્દ્રિયોનું હવન કરવાનું છે. એટલે ઇન્દ્રિયોને સંયમથી બાંધવાની છે. ગીતાનો આખો 6ઠ્ઠો અધ્યાય આત્મસંયમ યોગ છે, અને જ્યારે તે આવશે ત્યારે આપણે એની વિશદ રીતે ચર્ચા કરીશું. આ શ્લોકનો પહેલો યજ્ઞ, આ 2 શ્લોકનો સંયમ રૂપી યજ્ઞમાં ઇન્દ્રિયોનું હવન. ગીતા એમ કહે છે કે અતિશય ખાનારને કે તદ્દન ભૂખ્યા રહેનારને, અતિશય સુનારને કે નિરંતર જાગતા રહેવા વાળાને યોગ સિદ્ધ થતો નથી. યુક્તાહાર વિહારસ્ય યુક્ત ચેષ્ટસ્ય કર્મસુ યુક્ત સ્વપ્નાવબોધસ્ય યોગો ભવતિ દુઃખઃ. આ ગીતાનું તત્વજ્ઞાન છે. ગીતા કહે છે, અને આજનું મેડિકલ સાયન્સ એ જ કહે છે. એટલા માટે કહું છું કે ગીતાનું તત્વજ્ઞાન એ અદ્યતન તત્વજ્ઞાન છે. આજે મેડિકલ સાયન્સ કહે છે તદ્દન ખાઓ જ નહીં, ખાયા જ ન કરો, અને ભૂખ્યા પણ ન રહો. હોજરીને ખાલી પણ ન રાખો, અને હોજરીને એટલી ભરી પણ ન દો કે જેથી જલ અને વાયુની જગ્યા જ ન રહે. એટલા માટે ગીતાનું તત્વજ્ઞાન સ્વતંત્ર છે, અને તે વિશ્વમાં બેજોડ છે. સંશયાત્મક તત્વજ્ઞાન છે, સંયમાત્મક તત્વજ્ઞાન છે. અને સંયમની ભાષા ગીતાએ કહી છે. ગીતા શું કહે છે આપણને? ખેડૂત જેવા બનો, જમીન પર પગ રાખો અને દ્રષ્ટિ આકાશ તરફ રાખો. જમીન પર દ્રષ્ટિ આકાશ તરફ રાખવાની. દ્રષ્ટિ આકાશ તરફ હોય અને સ્થિતિ જમીન પર હોય તો તે માણસ આકાશને આંબી શકે. પરંતુ જે જમીનને છોડી દે છે, મૂળિયાને છોડી દે છે, એ ક્યારે પણ એ જીવનમાં ફળ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. અને ગીતા અને વેદનું આ તત્વજ્ઞાન છે.
આપણી દરેક ઇન્દ્રિયો પર સંયમ રાખીએ તો શક્તિ વધે. સંયમ એટલે શું? આપણી ભાષામાં સમજાવું. જોવાનું છે તે જ જોવાનું, સાંભળવાનું છે તે જ સાંભળવાનું, બાકીનું નહીં. ખાવા જેવું ખાવાનું, નહીં ખાવા જેવું નહીં જ ખાવાનું. જોવા જેવું જ જોવાનું, નહીં જોવા જેવું નહીં જ જોવાનું. સાંભળવા જેવું જ સાંભળવાનું, નહીં સાંભળવા જેવું નહીં જ સાંભળવાનું. અને બોલવા જેવું જ બોલવાનું, નહીં બોલવા જેવું નહીં જ બોલવાનું. આને કહેવાય સંયમાગ્નિ સુજુવતી. અગ્નિમાં ઇન્દ્રિય શક્તિનો હવન કરો. ઇન્દ્રિયોનો યથેચ્છ ઉપયોગ કરનાર જીવનની હોળી કરે છે, અને ઇન્દ્રિયોનો યથાર્થ ઉપયોગ કરનાર જીવનમાં હવન કરે છે. બંનેમાં અગ્નિની જરૂર છે. એક અગ્નિ એ નાશક બને છે, અને બીજું પાવક અને ઉપકારક બને છે. યથેચ્છ ઉપયોગ કરનાર એ જીવનની હોળી કરે છે. આ યજ્ઞનો સાર સમજી લઈએ. પહેલા ઇન્દ્રિયોનો ઈચ્છા પ્રમાણે ઉપયોગ કરનાર, જેટલું ખાવું, જ્યારે ખાવું, જેવી રીતે ખાવું, જેવી રીતે બોલવું, જેવી રીતે રહેવું, એ જીવનની હોળી કરે છે. અને ઇન્દ્રિયોનો યથાર્થ જરૂર પ્રમાણે ઉપયોગ કરનાર એ જીવનમાં હવન કરે છે. ઇન્દ્રિયો ઉપર સંયમ રાખવો, તેને જ અધ્યાત્મમાં સાધના કહે છે. અને સાધના વગર સિદ્ધિ મળતી નથી. પહેલો યજ્ઞ એ સાધનાનું પ્રતીક છે. પછી કયો? સંયમિત ઇન્દ્રિયોને. પહેલો હવન સંયમ રૂપી અગ્નિમાં ઇન્દ્રિયોનું હવન કરો, એટલે જીવનમાં સાધના આવે, અને એ સાધના નિર્માણ થાય. પછી ગીતામાં બીજો યજ્ઞ કયો? સંયમિત ઇન્દ્રિયોને યોગ્ય માર્ગે વાળો. સંયમિત ઇન્દ્રિયોને પહેલા યજ્ઞમાં ઇન્દ્રિયોનો સંયમ રાખવાની સાધના કરી. હવે ઇન્દ્રિયો કેળવાઈ ચૂકી, ઇન્દ્રિયોને આપણા વશમાં લઈ લીધી. મન સાથે, ઇન્દ્રિયો સાથે મન આવી જ જાય, કારણ કે મન એ ઇન્દ્રિયોનો મોનિટર છે, મન એ ઇન્દ્રિયોનો નેતા છે. એટલે મનને વશ કરો, એટલે ઇન્દ્રિયો ઓટોમેટિક વશ થાય. લગામ જો સારથીના હાથમાં હોય તો ઘોડાઓ નિયંત્રણમાં રહે. એટલા માટે મનને લગામની ઉપમા આપી છે. સંયમિત ઇન્દ્રિયો થઈ તો પછી ભગવાને બીજો યજ્ઞ કર્યો. વિષયાનન્ય ઇન્દ્રિયાગ્નિ સુજુવતી. 26મા શ્લોકની બીજી લીટી. પહેલા ઇન્દ્રિયોને સંયમિત બનાવવાની, સંયમ યજ્ઞ. આ વામન ભગવાને પહેલો પગ ઇન્દ્રિયો ઉપર મૂક્યો, પછી સંયમિત ઇન્દ્રિયો થઈ ચૂકી, એટલે તેને યોગ્ય માર્ગે વાળવાની અને વિષયો રૂપી હવન કરવા. બીજો યજ્ઞ. શબ્દાદિન વિષયાનન્ય ઇન્દ્રિયાગ્નિ સુજુયતી. વિષયો રૂપી હવન. ઇન્દ્રિયો સંયમિત થઈ. હવે વિષયોને છોડી દેવાના નથી, વિષયોને સ્વીકારવાના છે. પણ હવે એ ઇન્દ્રિયોને ક્યાં લઈ જવી, એ કામ છે બુદ્ધિનું. નિર્ણય કરવાનું કામ બુદ્ધિનું છે. બુદ્ધિમ તુ સારથિમ વિદ્ધિ. આ બુદ્ધિએ નિર્ણય કરવાનું છે કે વિષયોને, સંયમિત ઇન્દ્રિયોને મારે વાસના તરફ નહીં, વાસુદેવ તરફ લઈ જવી છે. કામ તરફ નહીં, રામ તરફ લઈ જવી છે. વિષયાભિમુખ ઇન્દ્રિયોને વાસુદેવાભિમુખ કરવી. સંસારાભિમુખ ઇન્દ્રિયોને ઈશ્વરાભિમુખ કરવી. અને નિમ્ન સ્થાને જતી ઇન્દ્રિયોને ઉચ્ચ સ્થાને લઈ જવી. આ બીજો યજ્ઞ છે. ઇન્દ્રિયોને, મનને નિશ્ચિત ધ્યેય તરફ લઈ જવાનું કાર્ય બુદ્ધિનું છે, જ્ઞાનનું છે અને સમજણનું છે. ભાગવતમાં 9મા સ્કંધમાં અંબરીશ રાજાનું ઉદાહરણ આવે છે. અંબરીશ મહાભાગ સપ્તદ્વીપવતીમ મહિમ. સુખદેવજી વર્ણન કરે છે
કે અંબરીશ નામના મહાભાગ્યશાળી રાજા હતા. વિરક્ત સુખદેવજી રાજા અંબરીશનું વર્ણન જ્યારે કરતા હોય ત્યારે અંબરીશ રાજામાં કોઈક યોગ્યતા હશે, પાત્રતા હશે. તેમનું વર્ણન ભાગવતમાં કરતા સુખદેવજી કહે છે કે અંબરીશ રાજાએ પોતાની તમામ ઇન્દ્રિયો ભગવાન તરફ વાળી હતી. જો ગીતાનો યજ્ઞ, અહીંયા ભાગવતમાં અંબરીશનું ઉદાહરણ. ગીતામાં ભગવાને કહ્યું વિષયો રૂપી હવન કરો, વિષય રૂપી હવન કરો. સવૈ મન કૃષ્ણ પદારવિંદયો વચાંશિ વૈકુંઠ ગુણાનુવર્ણને કરૌ હરેર મંદિર માર્જનાદિષુ શ્રુતિમ ચકારાચ્યુત સત્કથોદય. અંબરીશ રાજાનું વર્ણન કરતા સુખદેવજીએ કહ્યું છે પોતાના મનને ક્યાં વાળ્યો હતો? શ્રી કૃષ્ણના ચરણારવિંદમાં. વાણીને ક્યાં વાળી હતી? ભગવાનના વર્ણનમાં. હાથને ક્યાં વાળ્યા હતા? શ્રી હરિ મંદિરની સાફ સફાઈ કરવામાં, સેવા કરવામાં. કાનને ક્યાં વાળ્યા હતા? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની ઉત્તમ કથાઓ સાંભળવામાં, હરિકથામાં. બંને નેત્રોને મુકુંદ ભગવાનના દર્શન કરવામાં વાળ્યા. શરીર ભગવદ ભક્તોની સેવામાં. નાસિકા ભગવાનના ચરણ કમળો પર ચડાવેલા તુલસી દળની દિવ્ય સુગંધ લેવામાં. અને રસના જીવવાને ક્યાં વાળી હતી? તો ભગવાનને અર્પણ કરેલા નૈવેદ્યનો, ભોગનો પ્રસાદ લેવામાં ઉપયોગ કરતા. ચરણનો ક્યાં ઉપયોગ કરતા? તો તીર્થક્ષેત્રોની પદયાત્રા. અને મસ્તકનો ક્યાં ઉપયોગ કરતા? તો ભગવાનના ચરણ કમલની વંદના કરવામાં. આ શ્લોક ભાગવત જેવી સંહિતા ગ્રંથમાં અંબરીશ રાજાએ 10 ઇન્દ્રિયોને કઈ ઠેકાણે તેમને વાળી હતી તેનું વર્ણન કર્યું છે. ગીતાની દ્રષ્ટિએ આ અંબરીશ રાજાનો વિષયોરૂપી હવન હતો ભગવાનમાં. વિષયરૂપી હવન કર્યું. તેમને ઇન્દ્રિયોને એક એવી જગ્યાએ વાળી કે જ્યાંથી ઇન્દ્રિયોને પાછા ફરવાનું રહેતું નથી. આમ પોતાની 10 ઇન્દ્રિયોને અંબરીશ રાજાએ શ્રી કૃષ્ણ વિમુખ કરી હતી. અને એટલા માટે કહ્યું ઇન્દ્રિયોથી અનન્ય ભક્તિ કરતા હતા. અન્યાશ્રય પુષ્ટિમાર્ગનો બહુ જ પ્રચલિત શબ્દ છે. અન્યાશ્રયની એક વાક્યમાં વ્યાખ્યા કરવી હોય તો આપણી એક પણ ઇન્દ્રિય દ્વારા, બરાબર સમજો, આપણી એક પણ ઇન્દ્રિય દ્વારા ભગવાન સિવાય બીજાનું ચિંતન થાય તેને અન્યાશ્રય કહેવાય. પછી આંખ હોય, કાન હોય, નાક હોય, એક પણ ઇન્દ્રિય દ્વારા પ્રભુ સિવાય બીજા વિષયનું ચિંતન થાય તો અન્યાશ્રય કહેવાય. ગીતામાં જે યજ્ઞ કયો છે તે વિષયોરૂપી હવન અંબરીશ રાજાએ અનન્યતા સિદ્ધ કરી હતી. પહેલા યજ્ઞનું ફળ સાધના છે, બીજા યજ્ઞનું ફળ અનન્યતા છે. વિષયોરૂપી હવન એટલે વિષય જ ભગવાનને બનાવી દેવા, વિષયોમાં જ વાસુદેવ જોવા અથવા વાસુદેવને જ વિષયો બનાવવા. એટલા માટે ભાગવતના 10મા સ્કંદમાં 21મો અધ્યાય વેણુગીતનો પ્રસંગ આવે છે. અને વેણુગીતના પ્રસંગમાં વનમાં વિહાર કરતા શ્રી કૃષ્ણને દાઉજીના દર્શન કરતા ગોપિકાઓ વ્રજમાં રહીને દૂરશ્રવણ અને દૂરદર્શનની શક્તિ ધરાવતી ગોપિકાઓ સુંદર વર્ણન કરતા બોલે છે અક્ષણવતમ ફલમિદમ ન પરમ વિદામઃ શક્ય પશુનનુ વિવેશતયોર્વયસ્યૈ વક્ત્રમ વ્રજેશ શ્રુતયો રનુવેણુજુષ્ટમ યૈર્વા નિપીતમનુરક્ત કટાક્ષ મોક્ષમ. આ ગોપી શું કહે છે કે નંદનંદન શ્રી કૃષ્ણને બલદેવજીના વેણુનાદ કરી રહેલા અને આપણી તરફ નિહાળી રહેલા મુખ કમલનું દર્શન નિરંતર કરતા રહીએ એ જ આપણી આંખોની સાર્થકતા છે,
એ જ આપણી આંખોનું ફળ છે એવું અમે સમજ્યા છીએ. બીજો કોઈ લાભ હોય તો એ અમે જાણતા નથી. આ ઇન્દ્રિયોને વિષય વાસુદેવાભિમુખ કરી અને એ જ વાતને ગોપીનો અર્થ સમજાવતા, ગોપી શબ્દનો અર્થ સમજાવતા શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, ગોભિ ઇન્દ્રિયૈ સહ ભગવત રસમ પીબતી સા ગોપી. જે પોતાની તમામ ઇન્દ્રિયથી ભગવદ રસનું પાન કરે તેને ગોપી કહેવાય. અને આવી ગોપી તે અનન્ય પૂર્વા, અનન્યતા સિદ્ધ થઈ. જેની એક પણ ઇન્દ્રિયો બીજા વિષયો તરફ નહીં પણ કૃષ્ણ તરફ જ જાય છે, એનું નામ ગોપી. અને આ ગોપી અને અંબરીશ રાજાએ આ વિષયોરૂપી હવન કર્યો હતો. પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી, એટલું નહીં, સંયમિત થયેલી ઇન્દ્રિયોને ભગવદાભિમુખ કરી. આ વિષય ભાગવતના પુષ્ટિ સત્સંગમાં આવે છે, ગોપી ગીતનો. એટલા માટે અહીંયા એનું વિવરણ અટકાવીએ છીએ. પહેલો યજ્ઞ સાધનાનો સંયમરૂપી યજ્ઞ, બીજો યજ્ઞ અનન્યતાનો જ્ઞાનરૂપી યજ્ઞ. હવે ત્રીજા યજ્ઞની વાત કરી, આત્મસંયમ રૂપી યજ્ઞ. આત્મસંયમ યોગા જ્ઞાન દીપિતે. પહેલા ઇન્દ્રિયો સહિત મનનું હવન, પછી બુદ્ધિનું હવન, અને પછી ભગવાને કહ્યું આત્મસંયમ. આત્મસંયમ યજ્ઞ એટલે અહંકારનું હવન. પહેલા ઇન્દ્રિયો સહિત મન સાધના, પછી જ્ઞાનયુક્ત બુદ્ધિનું હવન અનન્યતા, અને પછી અહંકારનું હવન. આવી ઉચ્ચ સ્થિતિ ક્યારે આવે? આવી ઉચ્ચ સ્થિતિ જ્યારે જીવ સંપૂર્ણપણે ભગવાનને શરણે આવે અને જીવ કહેવા લાગે, હે પ્રભુ, કર્તૃત્વ તારું, પ્રાણ તારા, બુદ્ધિ તારી, મન તારું, અને હું તારા શરણે આવ્યો છું. આનું નામ સમર્પણ. ભક્તના શરીરમાં ભગવાનનું કર્તૃત્વ ખીલેલું રહે અને પોતાનું માત્ર અસ્તિત્વ જ રહે. આવી સ્થિતિ આવે ત્યારે તે સંપૂર્ણ સમર્પણની સ્થિતિ છે. માત્ર પોતાનું અસ્તિત્વ જ અને અંદરનું બધું જ કર્તૃત્વ ભગવાનનું. આ સ્થિતિમાં એ સમર્પણની ભૂમિકા છે. આ સ્થિતિમાં જ્યારે માણસ પહોંચે ત્યારે માણસનું કર્તૃત્વ ખલાસ થઈ ગયું હોય, કારણ કે તેને સમર્પણ કર્યું છે. અને એટલા જ માટે કબીર કહે છે, મેં ગુલામ મેં ગુલામ મેં ગુલામ તેરા, તું સાહિબ મેરા. પ્રભુ, હું તો તારો દાસ છું, તારો ગુલામ છું, તું જ મારો સાહેબ છે. મારા શરીરમાં મારું કશું જ ન ચાલવું જોઈએ. કર્તૃત્વ તારું, માત્ર અસ્તિત્વ જ મારું. જે ભગવાનનો થઈ ગયો તેનું જીવન ચાલતું હોય, પણ તેને પોતાને કોઈ ઈચ્છા નહીં. ભગવાન ચલાવે તેમ ચાલે, ભગવાન રાખે તેમ રહે. આ સ્થિતિ અવર્ણનીય છે. તેનું વર્ણન કરવું એ પણ બાલિષ્ઠતા છે. આ સ્થિતિનું વર્ણન જ ન થઈ શકે. નિશબ્દ સ્થિતિ છે. અહીં ભગવાન વામન 3 પગલા ભૂમિ માગે છે. ભગવાને પહેલા પગલામાં ઇન્દ્રિયો પર પગ મૂક્યો, સાધના સિદ્ધ થઈ. બીજા પગલામાં ભગવાને બુદ્ધિ ઉપર પગ મૂક્યો, આપણી અનન્યતા સિદ્ધ થઈ. વિષયોનું ઉદાત્તીકરણ થયું. હવે ભગવાન પૂછે છે, બોલ, ત્રીજું પગલું ક્યાં મૂકું? આ બે મેં ઇન્દ્રિયો અને મન લઈ લીધા, બુદ્ધિ લઈ લીધી. ત્રીજા પગલામાં જીવના અહંકાર પર પગ મૂકે છે. અને જીવના અહંકાર પર પગ આવ્યો. હવે બલી મરી ગયો, બલી રહ્યો જ નહીં, મટી જ ગયો બલી. અને ભગવાનમાં શરણાગત થયો, કારણ કે સમર્પણ થયો. અને ભગવાને પણ તેનું નામ બદલ્યું. હવેથી તારું નામ બલી નહીં, તો ઇન્દ્રસેન રાજા છે. વામન ભગવાને બલિ પાસે ત્રિપદા ભૂમિ માંગી. આ આધ્યાત્મિક રૂપક છે. ઘણા બધા અર્થો થઈ શકે. આધ્યાત્મિક રૂપક છે. વામને બલિ પાસે 3 પગલા ભૂમિ માગી. અમે પણ બલિ થયા છીએ, કારણ કે અમે પણ એમ માનીએ છીએ કે ઇન્દ્રિયો મારી છે, મન મારું છે, બુદ્ધિ મારી છે, હું જ કરું છું, એવો આપણને અહંકાર છે.
જે આપણું નથી તેના પર આપણે કબજો કરીને બેઠા છીએ અને તેના પર કબજો છોડવા તૈયાર નથી. એટલા માટે વામન ભગવાન આપણી પાસે જેમ અને 3 પગલા માગે. પહેલા પગલામાં શ્રોત્રાદીન વિષયાનન્ય, બીજા પગલામાં શબ્દાદીન વિષયાનન્ય, 2 પગલા ઇન્દ્રિયોનો હવન વિષયોનો હવન. અને ભગવાન જ્યારે બલીને પૂછે ત્રીજું પગલું ક્યાં મૂકો, પદમ તૃતીયમ કુરુ શીર્ષ્ણિમે નિજમ. બલિરાજાએ શું કર્યું? ભગવાનના ચરણોમાં મસ્તક મૂક્યું અને ભગવાનને વિનંતી કરી કે આપનું ત્રીજું ચરણ મારા મસ્તક પર પધરાવો, કારણ કે અહંકારનું સ્થાન એ મસ્તકમાં છે. અહંકાર અર્પણ કર્યો. બુદ્ધિ બદલાઈ ગઈ. શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ બધાનું ઉદાત્તીકરણ થયું અને જ્યારે બલિના મસ્તક પર મૂક્યો, બલિ નિરહંકારી થયો, સમર્પિત થયો, સમર્પણ કર્યું અને ભગવાન ગાલમાં હસવા લાગ્યા. આ દ્રશ્ય જોઈને શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, ભગવાનનું હસી તમ મધુરમ છે. હવે તું મને સમર્પિત થયો. આ ભગવાનનું પહેલું પગલું ઇન્દ્રિયો ઉપર, બીજું પગલું બુદ્ધિ ઉપર, ત્રીજું પગલું અહંકાર ઉપર પડવું જોઈએ. તેના માટે 3 જન્મારા લાગે તો પણ એ બહુ મોટી વાત નથી. બલિએ તો એક સાથે 3 પગલા ત્રિપદા ભૂમિ આપી. એ બલિનું એ મહત્તા છે. પરંતુ આપણે એક જન્મારામાં ભગવાન આ જન્મે મારી ઇન્દ્રિયો સહિત મન પર પગ મૂકો, બીજા જન્મારામાં ભગવાનને કહે મારી બુદ્ધિ ઉપર પગ મૂકો, ત્રીજા જન્મારે પ્રભુને વિનંતી કરીએ કે હવે હું રહ્યો જ નહીં, હું સમર્પિત થયો, શરણાગત થયો, હવે મારા મસ્તક પર પગ પધરાવો. આવા 3 જન્મારા મળતા હોય તો માણસને તેવા જન્મ મેળવવા માટે લોભ લાગે કે ભગવાન મારા મસ્તક પર પગ મૂકો. આવી રીતે આપણે પણ 3 જન્મારે 3 યજ્ઞો કરી શકીએ. આ 26 અને 27માં 2 શ્લોકમાં ઇન્દ્રિયોનું હવન, વિષયોનું હવન અને અહંકારનું આત્મસંયમ રૂપી યજ્ઞ, આ 3 યજ્ઞો ભગવાને સમજાવ્યા છે. આગળના શ્લોકમાં પણ ભગવાન જુદા જુદા યજ્ઞોની વાત કરે છે. તે આપણે આવતા રવિવારે આવીશું અને સમજીશું. અહીંયા આપણે સમાપનના 2 શ્લોક બોલીએ. જ્યાં સુધી આ સ્થિતિ સામાન્ય નહીં થાય અને સરકાર શ્રી તરફથી આપણને પૂર્ણપણે અનુમતિ ભેગા થવાની નહીં મળે ત્યાં સુધી આપણું આ અધ્યયન કેન્દ્ર એ ફેસબુકના માધ્યમથી ચાલશે. આપ સૌને અષાઢ સુદ 11, દેવ શયની એકાદશી, દેવ પોળી એકાદશી, ચાતુર્માસનો પ્રારંભ અને 11નો સત્સંગ આપણે ગોપી ગીતના માધ્યમથી કરીએ છીએ. આપ સૌને બુધવારે અષાઢ સુદ 11 4:30 થી 6 દરમિયાન શ્રીમદ ભાગવત અને પુષ્ટિ સત્સંગમાં જોડાવવા માટે વિનંતી છે. જેવી રીતે રવિવારે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરીએ છીએ, એવી રીતે 11ના દિવસે આપણે શ્રીમદ ભાગવતના અધ્યયન રૂપે સત્સંગ કરીએ છીએ. આપ સૌને બુધવારે 11ના દિવસે આ સત્સંગમાં જોડાવવા માટે પુનઃ વિનંતી કરી સમાપનના 2 શ્લોક આપણે બોલીએ. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતિ સ્વભાવાત કરોમિ યદ્યત સકલં પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયામિ.
सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।